કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી વિષય વિજ્ઞાનની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 22/10/2024ની મંગળવારના રોજ જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તે મિત્રો કુલ 80 ગુણનું પેપર। તમારો સમય હશે 2 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા સુધીનો, એટલે કે 3 કલાકની અંદર આપણે આ પેપર આપણી શાળામાં પૂર્ણ કરવાનું છે। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा आवेला हशो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। मित्रों प्रश्न नंबर 1 छे एनो अ छे, जारक श्वसन और अजारक श्वसन वच्चेनो तफावत जणावो। जे मित्रों 2 गुण में तमने पूछाय तेवो प्रश्न छे। जारक श्वसन की बात करीशुं तो तेमां एक ते ऑक्सीजन हाजरी में थतुं श्वसन है, ज्यारे अजारक श्वसन तो ते ऑक्सीजन की गैरहाजरी में थतुं श्वसन है। बीजू तेमां ग्लूकोजनुं संपूर्ण दहन थाय छे, ज्यारे तेमां ग्लूकोजनुं अपूर्ण दहन थाय छे। 3 आ प्रकारना श्वसनने अंते वधु प्रमाण में शक्ति मुक्त थाय छे, ज्यारे आ प्रकारना श्वसन अंते प्रमाण में घणी ओછી शक्ति मुक्त थाय छे। 4 आ क्रिया ने अंते कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न थाय छे, ज्यारे आ बाजू 4 आ क्रिया ने अंते प्राणी माध्यम में लैक्टिक एसिड तथा वनस्पति माध्यम में आल्कोहोल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न थाय छे। विद्यार्थी मित्रों धोरण 3 थी 8 प्रथम सत्रांत परीक्षा 2024-25 माटे खास मोस्ट आईएमपी ब्लूप्रिंट आधारित तमारे जो प्रश्नपत्र की जरूर होय तो मित्रों तेनी बधा ज विषयोनी रेडी टू प्रिंट प्रश्नपत्र सोल्यूशन साथेनी पीडीएफ मळी जशे। तेना माटे तमारे प्ले स्टोर में जईने ओशियन कोचिंग क्लास नामनी जे एप्लिकेशन है तेने डाउनलॉड करी त्यांथी मेळवी शको छो। जो तमारे असाइनमेंटनी जरूर है तो तेनी पण मित्रों बधा ज विषयोनी असाइनमेंट रेडी टू प्रिंट साथे तमने आ जे वॉट्सएप नंबर आपेलो छे तेना उपरथी मळी जशे, जे नजीवी किंमत में मित्रों उपलब्ध थई जशे। आगळ वात करीशुं मित्रों प्रश्न नंबर 1 छे एनो ब छे, देखावना आधारे मने ओळखी बतावो। जेमां पहेलुं छे मनुष्य शरीर में मारी लंबाई 7.5 मीटर है तो तेमां जवाब आवशे नानुं आंतरडुं। 2 हूँ मनुष्यनी सौथी मोटी ग्रंथि छूं तो यकृत जवाब आवशे। 3 मारुं काम खोराक में लाळस भेळववानुं छे तो तेमां आवशे मित्रों जीभ। 4 मारी अंदर पाणीनुं शोषण थाय छे तो मोटुं आंतरडुं। हवे आपणे क जोईशुं, जोड़का जोड़वाना छे। जेमां अ छे भूलहेर वहे छे तो रात्रि दरमियान, अने बीजू दरियाई लहर वहे छे तो दिवस दरमियान। प्रश्न मित्रों 2 छे, नीचेना पदार्थों एसिडिक, बेसिक तथा तटस्थ पदार्थों में वर्गीकरण करो। तो मित्रों एसिडिक पदार्थ की बात करिए तो तेमां दही, લીંબુનો रस, आमली, आमळा, विनेगार, काची केरीनो समावेश थाय छे। बेजिक पदार्थ में साबु, धोवाना सोडानो समावेश थाय छे अने तटस्थ पदार्थों में मीठुं अने खांडनो समावेश करवामां आवे छे। प्रश्न मित्रों 3 छे, प्रश्नों विस्तृत जवाब आपवाना छे, कोईपण 2। अहींया एक प्रश्न 5 गुणनो छे। पहेलुं छे धातु में थतुं उष्मानुं दहन प्रवृत्ति द्वारा केवी रीते समजावी शकाय, योग्य समज आपो। तो मित्रों साधन सामग्रीनी बात करिए तो एल्युमिनियम के लोखंडनो नानो सळियो, मीण, मीणबत्ती अने 2 ईंटोनी जरूर पड़शे। तेना माटे तमारे आ धातुना सळियामां उष्मानुं वहन माटेनी जे आकृति छे तेनी पण दोरवानी छे, नाम निर्देश साथे मित्रों तैयार करी लेवानी छे। आ प्रयोग माटेनी जे पद्धति छे एनी वात करिए तो एल्युमिनियम के लोखंड जेवी धातुनो नानो सळियो लेवानो छे। तेनी उपर लंबाईनी दिशामां थोड़ा अंतरे मीणना नाना नाना टुकड़ाने सहज गरम करीने ચોંટાડો અને બધા ટુકડા સમાન અંતરે રાખવાના છે। સળિયાને એક છેડાના 2 ઈંટો વચ્ચે ભરાવી સળિયો સમક્ષિતિજ રહે અને મીણના ટુકડા નીચે તરફ રહે તેમ ગોઠવો। હવે સળિયાના બીજા છેડાની તદ્દન નજીક સળગતી મીણબત્તી મૂકી ગરમ કરો અને સળિયા પર ચોંટાડેલા મીણના ટુકડાનું શું થાય છે તે પણ જુઓ। मित्रों आ प्रयोगनी अंदर अवलोकन आपणे करीए तो अवलोकन मळे छे कि धातुना सळियाने मीणबत्ती तरफना छेडाथी नजीकना मीणना टुकड़ा पीगળી क्रमशः नीचे पड़वानी शरू थाय छे। तेनो निर्णय पर आवीए तो धातुना सळियामां उष्मानुं वहन गरम छेडाथी शरू थई बीजा ठंडा छेडा तरफ थाय छे। आम धातुमां उष्मावहननी रीते उष्मानुं प्रसरण थाय छे। बीजो प्रश्न छे एनी वात करीए तो गरम हवामानवाळा प्रदेशोमां मकानोनी बहारनी दीवालो सफेद रंगथी रंगवामां आवे छे केम? चालो मित्रों प्रश्नों जवाब जोईए। गरम हवामानवाळा प्रदेशों में उष्मीय विकिरण द्वारा मकानों की दीवाल गरम थाय छे। जो मकानों की बहारनी दीवालों सफेद रंग थी रंगेली होय तो ते उष्मीय विकिरण द्वारा उष्मानुं शोषण खूब ओछुं करे छे
અને પરાવર્તન વધુ કરે છે. આથી બહારની દિવાલો ઓછી ગરમ થાય છે, પરિણામે મકાનોની અંદર રહેતા લોકોને ગરમી ઓછી લાગે છે. આથી ગરમ હવામાનવાળા પ્રદેશોમાં મકાનોની બહારની દિવાલો સફેદ રંગથી રંગવામાં આવે છે. પ્રશ્ન મિત્રો 3 છે. એસિડ બેઝ વચ્ચે થતી તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયાની આકૃતિ દોરી તેનું વર્ણન કરો. તો મિત્રો અહીંયા તમારે જરૂરી સાધનો છે: કસનળીઓ, કસનળીનું સ્ટેન્ડ, ડ્રોપર. પદાર્થમાં મિત્રો મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl, મંદ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ NaOH નું દ્રાવણ અને ફિનોલ્ફથેલિનની જરૂર પડશે. આકૃતિ મિત્રો અહીંયા આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. આ નામ નિર્દેશ આકૃતિ તમારે પણ દોરવાની છે અને એકવાર સમજી પણ લેવાની છે. મિત્રો આ પદ્ધતિની વાત કરીએ તો એક કસનળી લેવાની છે, તેમાં ડ્રોપરની મદદથી તેમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કસનળીના ચોથા ભાગ સુધી નાખો. હવે કસનળીમાં 2-3 ટીપાં ફિનોલ્ફથેલિન ઉમેરવાના છે. હળવેથી કસનળી હલાવો. દ્રાવણના રંગમાં ફેરફાર થશે નહીં. હવે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડવાળી કસનળીમાં ડ્રોપર વડે મંદ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણનું એક ટીપું ઉમેરતા જાઓ અને કસનળીને હલાવતા રહો. જ્યારે કસનળીનું દ્રાવણ આછા ગુલાબી રંગનું થાય ત્યારે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ ઉમેરવાનું બંધ કરો અને આ મિશ્રણમાં ભૂરા અને લાલ લિટમસ પત્રો દાખલ કરી એનું અવલોકન કરો. મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 4 ઉપર જઈશું. વૈજ્ઞાનિક કારણ આપવાના છે, જેમાં પહેલું છે 1. લીલ સ્વયંપોષી વનસ્પતિ છે, કારણ આપો. જવાબ: લીલ હરિતદ્રવ્ય ધરાવે છે, આથી લીલ સૂર્યશક્તિનું શોષણ કરી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનો ઉપયોગ કરી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકે છે. આમ તે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરતી હોવાથી તે લીલ સ્વયંપોષી વનસ્પતિ છે. 2. રોટલો વધુ ચાવવાથી કેમ મીઠો લાગે છે? જવાબ: રોટલામાં સ્ટાર્ચ કાર્બોદિત ઘટક છે. રોટલો વધુ ચાવવાથી તેમાં લાળ યોગ્ય પ્રમાણમાં ભળે છે. લાળમાં ટાઇલિન નામનું ઉત્સેચક હોય છે, જે સ્ટાર્ચનું સાદી શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે અને શર્કરા એટલે કે સાકર સ્વાદે મીઠી છે, તેથી રોટલો વધુ ચાવવાથી મીઠો લાગે છે. પ્રશ્ન 3 છે. પ્રેશર કુકરને એબોનાઇટના હાથા હોય છે, કારણ આપો. મિત્રો પ્રેશર કુકર ખોરાક રાંધવા માટે વપરાતો હોવાથી તે ઉષ્માની સુવાહક ધાતુનું બનેલું છે. પ્રેશર કુકરની ધાતુ ખૂબ જ ગરમ હોવાથી તેને હાથથી પકડી શકાતી નથી. પ્રેશર કુકરના એબોનાઇટના હાથા અવાહક હોવાથી તે ગરમ થતા નથી. આથી પ્રેશર કુકરના હાથા વડે પ્રેશર કુકરને પકડી શકાય છે, તેથી પ્રેશર કુકરની એબોનાઇટના હાથા હોય છે. ચોથો પ્રશ્ન છે. લોખંડના દરવાજાને રંગવાથી તેને કાટ લાગતો નથી. જવાબ: લોખંડના દરવાજાને રંગવાથી લોખંડ પર રંગ પાતળો પડ લાગે છે. આથી લોખંડ હવાના તથા ભેજના સીધા સંપર્કમાં આવતું નથી, તેથી લોખંડના દરવાજાને કાટ લાગતો અટકે છે અને આમ લોખંડના દરવાજાને રંગવાથી તેને કાટ લાગતો નથી. 5. માછલીને પાણીથી બહાર કાઢતા તે તરફડે છે. જવાબ: માછલીનું શ્વસન અંગ ઝાલર છે. માછલી જળચર પ્રાણી છે, તે પાણીમાં ઓગળેલો ઓક્સિજન શ્વસનમાં ઉપયોગ લે છે. માછલી મોં વાટે પાણી લઈ ઝાલર પરથી પસાર કરે છે અને આ વખતે ઝાલરનું ઢાંકણ બંધ રહે છે. આમ કરવાથી પાણીમાં ઓગળેલો ઓક્સિજન વાત વિનિમય દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે છે. આમ માછલી પાણીમાં ઓગળેલા ઓક્સિજન વડે શ્વસન કરી શકે છે. માછલીને પાણીની બહાર કાઢતા તે હવામાં ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરી શકતી નથી, તેથી તે ઓક્સિજન વિના તરફડે છે. 6. અમરવેલ પરોપજીવી વનસ્પતિ છે. જવાબ આપો. તો મિત્રો અમરવેલ પર્ણ વગરની પીળા રંગના શાખાયુક્ત પ્રકાંડ ધરાવતી વનસ્પતિ છે. તેમાં હરિતદ્રવ્ય ન હોવાને કારણે પ્રકાશ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા કરી શકતી નથી અને પોતે ખોરાક બનાવી શકતી નથી. તે અન્ય મોટા વૃક્ષની શાખાઓ અને ડાળીઓ પર પીળા રંગની પાતળી દોરીની માફક વીંટાળાયેલો જોવા મળે છે. તે વૃક્ષ દ્વારા બનાવેલા ખોરાકનો ઉપયોગ કરી પોષણ મેળવે છે. આથી અમરવેલ પરોપજીવી વનસ્પતિ છે. મિત્રો પ્રશ્ન 5 માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે, જેમાં અ છે. પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપવો, કોઈ પણ એક. પહેલો પ્રશ્ન છે, વનસ્પતિમાં શ્વસન પ્રક્રિયા સમજાવો. જવાબ: બધા સજીવોની જેમ વનસ્પતિ પણ પોતાના અસ્તિત્વ માટે શ્વસન કરે છે. તેઓ વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજનનો ઉપયોગ શ્વસન માટે કરે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢે છે. વનસ્પતિના પર્ણોમાં આવેલા નાના છિદ્રો જેવી રચના હોય છે, જેને પર્ણરંધ્રો કહે છે. તેના દ્વારા ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની અદલાબદલી વાત વિનિમય થાય છે. કોષોમાં ગ્લુકોઝના દહન માટે ઓક્સિજન વપરાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે. વનસ્પતિનો દરેક ભાગ સ્વતંત્રપણે આ ક્રિયા કરી શકે છે. વનસ્પતિના મૂળમાં કોષોને પણ શક્તિ મેળવવા માટે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત રહે છે. મૂળ જમીનના કણો વચ્ચે રહેલી જગ્યામાંથી ઓક્સિજન લે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, મનુષ્યમાં શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાવિધિ સમજાવો. તો મિત્રો એનો જવાબ જોઈએ.
આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે હવા આપણા નાસિકા છિદ્રમાં થઈને નાસિકા કોટરમાં જાય છે, તેથી હવા શ્વાસનળી દ્વારા ફેફસામાં પહોંચે છે. ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ ત્યારે ફેફસામાંથી ઉલટા માર્ગે નાસિકા છિદ્રમાંથી બહાર નીકળે છે. આ એક ભૌતિક ક્રિયા છે. શ્વાસોશ્વાસ થવા માટે પાંસળીઓ અને ઉરોદર પટલ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. શ્વાસ દરમિયાન પાંસળી ઉપર તરફ અને બહાર તરફ નીકળે છે. આ હલનચલન આપણી ઉરસ ગુહાના અવકાશમાં વધારો કરે છે. આથી ઉરસ ગુહામાં દબાણ ઘટતા હવા નાસિકા છિદ્ર દ્વારા ફેફસાની અંદરની તરફ જાય છે અને આથી ફેફસા હવાથી ભરાય છે. ઉચ્છ્વાસ દરમિયાન પાંસળીઓ નીચેની તરફ અને અંદરની તરફ જાય છે. ઉરોદર પટલ પોતાના મૂળ સ્થાન સુધી ઉપરની તરફ ખસે છે અને આ વખતે ઉરસ ગુહાની કદ ઘટે છે. આથી તેમાં દબાણ વધતા ફેફસામાંથી હવા બહાર નીકળી નાસિકા છિદ્ર માટે વાતાવરણમાંથી મુક્ત થાય છે અને આ રીતે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. મિત્રો, આપણે આગળ જોઈશું બ સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરો, જેમાં પહેલું છે કીટાહારી વનસ્પતિ. જવાબ: કેટલીક વનસ્પતિઓ છે કે જે કીટકોના શિકાર કરી તેનું પાચન કરી શકે છે. આ પ્રકારે પોષણ મેળવતી વનસ્પતિને કીટાહારી વનસ્પતિ કહે છે. કળશપર્ણ, વિનસ, મક્ષિપાસ, ડ્રોસેરા વગેરે કીટાહારી વનસ્પતિ છે. કીટાહારી વનસ્પતિના છોડ પર કીટકના ભક્ષણ માટે ખાસ પ્રકારની રચના હોય છે. કીટાહારી વનસ્પતિ કીટકનું પાચન કરી તેમાંથી પોષક તત્વો પણ મેળવે છે. બીજો છે સંકલ્પના પરાવલંબી સજીવો એટલે શું? હરિતદ્રવ્ય ધરાવતા ન હોય તેવા સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી. આથી તેઓ સીધો કે આડકતરી રીતે વનસ્પતિ પર આધાર રાખે છે. આવા સજીવોને પરાવલંબી સજીવો કહે છે. પ્રાણીઓ અને પરોપજીવી તથા મૃતોપજીવીઓ પરાવલંબી સજીવો છે. એના પછી મિત્રો ક છે ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું છે ખાલગ્યાને વનસ્પતિનું રસોડું કહે છે, તો પર્ણને. બીજું, આપણે ઉચ્છ્વાસ દરમિયાન ખાલગ્યા વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ, તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. 3. વનસ્પતિના પર્ણોમાં રહેલા નાના છિદ્રોને ખાલગ્યા કહે છે, તો પર્ણરંધ્રો. પ્રશ્ન 6, નીચે આપેલા શબ્દ સમીકરણ લખો, જેમાં પહેલું છે ગ્લુકોઝ એટલે કે સ્નાયુમાં ઓક્સિજનનો ઉપયોગ વિના, જેમાંથી લેક્ટિક એસિડ પ્લસ શક્તિ મળે છે, જ્યારે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં પ્લસ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બરાબર સોડિયમ ક્લોરાઇડ અને પાણી મળે છે. પ્રશ્ન 3 છે એનો અ છે આકૃતિ દોરી નામ નિર્દેશ કરો. મિત્રો, અહીંયા કોષની આકૃતિ દોરવાની છે. આ આકૃતિ છે કોષની છે. અહીંયા મિત્રો કોષ કેન્દ્ર આવેલું છે. આ છે કોષ રસ છે અને આ જે છે એ કોષ દિવાલ છે. તો આવી આકૃતિ તમારે પણ મિત્રો નામ નિર્દેશ દોરવાની છે. બ છે આકૃતિમાં નામ નિર્દેશ કરો. મિત્રો, અહીંયા જે આકૃતિ આપેલી છે તમે જોઈ શકો છો બરાબર, જેમાં આ જે ઉરોદર પટલ છે, આ પાંસળીઓ છે, આ ફેફસા છે, આ શ્વાસનળી છે, આ કંઠનળી છે, આ મુખ ગુહા છે અને આ નાસિકા કોટર છે. તો આવી આકૃતિ તમારે પણ મિત્રો નામ નિર્દેશ દોરવાની રહેશે. પ્રશ્ન 8 છે હળદરપત્રની બનાવટનું વર્ણન કરો અને હળદરપત્રની મદદથી જુદી જુદી વસ્તુના દ્રાવણો એસિડિક છે કે બેઝિક તે ચકાસતી પ્રવૃત્તિ વર્ણવો. મિત્રો, સાધન સામગ્રીમાં હળદર, પાણી, બ્લોટિંગ પેપર અને ડ્રોપરની જરૂર પડશે. પદાર્થમાં આપેલા દ્રાવણો. પદ્ધતિ: 1 ચમચી હળદરનો પાવડર લઈ તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી તેનું લુગદી પેસ્ટ બનાવો. બીજું, હવે બ્લોટિંગ પેપર પર હળદરની પેસ્ટ લગાડીને તેને સુકાઈ જવા દો. 3. હળદરના પેસ્ટવાળા કાગળને કાપીને પાતળી પટ્ટીઓ બનાવો અને આ પટ્ટીઓને હળદરપત્ર કહેવાય છે. 4. હવે એક હળદરપત્ર લઈ તેના પર સાબુના દ્રાવણનું ટીપું મૂકો. શું થાય તેનું અવલોકન કરો. 5. આ જ રીતે કોષ્ટકમાં આપેલા બાકીના પદાર્થો માટે હળદરપત્રની કસોટી કરો અને તમારા અવલોકનને કોષ્ટકમાં નોંધો. મિત્રો, અહીંયા હળદરની પેસ્ટ, હળદરપત્રો, સાબુનું દ્રાવણ, ડ્રોપર બરાબર અને હળદરપત્ર આપેલું છે. એના આધારે આપણે કસોટી માટેનું દ્રાવણ હળદરપત્ર પર શી અસર થાય છે અને નોંધ કરવાની છે. પહેલું છે સાબુનું દ્રાવણ. મિત્રો, સાબુનું દ્રાવણ જોઈએ તો તેમાં લાલ બને છે બરાબર, બેઝિક છે. લીંબુનો રસ, તેમાં કંઈ અસર નહીં, એસિડિક છે. નારંગીનો રસ, કંઈ અસર નહીં, એસિડિક છે. વિનેગર, કંઈ અસર નહીં, એસિડિક છે. મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા લાલ બને છે, જે બેઝિક છે. બેકિંગ સોડાનું દ્રાવણ લાલ બને છે, જે બેઝિક છે. ચૂનાનું નીતરું પાણી લાલ બને છે, જે બેઝિક છે. ખાંડનું દ્રાવણ કંઈ અસર નથી, એટલે કે તટસ્થ છે. અને મીઠાનું દ્રાવણ એમાં પણ કંઈ અસર નથી, એટલે કે તટસ્થ છે. એટલે કે મિત્રો જે લાલ બને છે તે જ બેઝિક છે બરાબર, એવું આપણે કહી શકીએ. તો એના ઉપર નિર્ણય ઉપર આવીએ તો હળદરપત્ર પર બેઝિક દ્રાવણો સાથે લાલ રંગ આપે છે. એસિડિક અને તટસ્થ દ્રાવણમાં હળદરપત્ર પર કંઈ અસર થતી નથી, એટલે કે તેનો પીળો રંગ પીળો જ રહે છે. પ્રશ્ન 9 છે એનો અ છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે રાસાયણિક ફેરફારો આપણા જીવનમાં કઈ રીતે મહત્વના છે તે સમજાવો. તો મિત્રો આપણે જવાબ જોઈએ.
કે રાસાયણિક ફેરફારો આપણા જીવનમાં નીચેના રીતે મહત્ત્વના છે, જેમાં આપણા શરીરમાં ખોરાકનું થતું પાચન, ફળોનું પાકવું, દ્રાક્ષનું આથવણ, કોષીય શ્વસન વગેરે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને કારણે થાય છે. રાસાયણિક ફેરફારો દ્વારા આપણા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી પદાર્થો જેવા કે પ્લાસ્ટિક, કૃત્રિમ રેસા, પોલિથીન, કૃત્રિમ રબર બનાવી શકાય છે. રાસાયણિક ફેરફારો વડે રોગો માટેનો ઇલાજ તરીકે દવાઓ બનાવવામાં આવે છે. રાસાયણિક ફેરફારોના અભ્યાસ દ્વારા નવા પદાર્થોની શોધ શક્ય બને છે. બીજો પ્રશ્ન છે, ક્લિનિકલ થર્મોમીટર વડે તમારા શરીરનું તાપમાન કઈ રીતે માપશો તે જણાવો. જવાબ: ક્લિનિકલ થર્મોમીટરને જંતુનાશક દવા વડે સાફ કરો. થર્મોમીટરની ઝાટકો મારી મર્ક્યુરીના પારાનો છેડો 35° સેલ્સિયસથી નીચે લાવો. હવે થર્મોમીટરના મર્ક્યુરીવાળા ભાગને મોઢામાં જીભની નીચે રહે તેમ 1 મિનિટ મૂકી રાખો. ત્યારબાદ થર્મોમીટરને બહાર કાઢી સ્કેલ પરનું તાપમાન વાંચો અને તાપમાન તમારા શરીરનું તાપમાન છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, ક્લિનિકલ થર્મોમીટરને ઉકળતા પાણી વડે કેમ સાફ ન કરવું જોઈએ સમજાવો. તો એના માટે પણ મિત્રો આ પ્રશ્નો તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે, બરાબર, એટલે તમારે જોઈ લેવાનો છે. 4. કીડીની ડંખની પીડામાં રાહત મેળવવા તટસ્થીકરણનો ઉપયોગ સમજાવો. તો મિત્રો આપણે જવાબ જોઈએ કે કીડી ડંખ દ્વારા આપણા શરીરની ચામડીમાં ફોર્મિક એસિડ દાખલ થાય છે. તેને લીધે ચામડીના તે ભાગમાં સોજો અને ખંજવાળ આવે છે. આ પીડામાંથી રાહત મેળવવા ડંખવાળા ભાગ અને આગળ બેકિંગ સોડા કે કેલામાઇનનું લોશન લગાડવામાં આવે છે. બેકિંગ સોડા અને કેલામાઇન બેઝિક પદાર્થ હોવાથી એસિડની તટસ્થ કરે છે અને પરિણામે કીડીના ડંખની પીડામાંથી રાહત મળે છે. 5. લીંબુનું દ્રાવણ એસિડ છે કે બેઝિક તે કઈ રીતે જાણી શકાય સમજાવો. જવાબ: જે દ્રાવણ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે અને લાલ લિટમસ પત્ર પર કંઈ અસર ન કરે તે દ્રાવણ એસિડ કહેવાય. જે દ્રાવણ લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે અને ભૂરાને લિટમસ પત્ર પર કંઈ અસર ન કરે તો દ્રાવણ બેઝિક કહેવાય છે. હવે આપણે ખરા ખોટા ઉપર આવીશું, જેમાં પહેલું છે, દહીં બનાવવાની ક્રિયા ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે, તો સાચું. બીજું, ગરમીના દિવસોમાં લોખંડનો કાટ ઝડપથી લાગે છે, ખોટું વિધાન છે. ત્રીજું, બધા ક્ષારો લિટમસ પત્ર પ્રત્યે તટસ્થ હોય છે, ખોટું. અને 4, નારંગીનો રસ એસિડિક હોય છે, તો આ વિધાન સાચું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું તમારું પેપર. તમારી પરીક્ષા માટે તમને બેસ્ટ ઓફ લક. અને ખાસ તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા.